Nabila camera on corner. So today we start from 15.5 forces in nucleus, right? So দেখেন তারা এখানে এর আগ পর্যন্ত যে ডিসকাশন গুলো নিয়ে এসেছে একটা স্ট্রাকচার দেখতে কেমন হয়, রাইট? এখানে কোথায় নিউক্লিয়াস থাকে, আর নিউক্লিয়াসে কি কি থাকে, এবং প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন গুলো কিভাবে অ্যারেঞ্জ থাকে, রাইট? সো এখানে বলতেছে যে কি কি ফোর্স অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াসে থাকে। তো চলুন আমরা একটু শুরু করি। As you know from earlier in this chapter, there are two kinds of particles in the nucleus of an atom. Proton, which carry positive charge plus E, and neutrons, which are uncharged. তো তাহলে সেন্টারের মধ্যে একটা আনচার্জ পার্টিকেল আছে এবং একটা চার্জ পার্টিকেল আছে। এদের মধ্যে বন্ডিং হলো কিভাবে যে তারা নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়ে গেল? Did you get my question? Positive, there should be repulsive force, right? And neutron, it is neutral, so still repulsive force exists, right? So why did actually they bond together, they bind together within the nucleus? That's a big question, right? So এই question answer টা আজকে mainly আমরা discuss করব। নাবিল, any question, any answer regarding this? The proton গুলো সেন্টারের মধ্যে আছে, but why exactly protons doesn't repel each other and go out of the structure of the nucleus? What actually binds them together? Don't know, sir. Nuclear. ঠিক আছে, চলো আমরা একটু clarification. It is therefore quite surprising, এই যে দেখেন এই সেন্টেন্সটা এখানে বলতেছে, it is therefore quite surprising that the nucleus holds together at all, right? কেন নিউক্লিয়াসটা এক জায়গায় আছে, এটাই সারপ্রাইজিং একটা ফ্যাক্টর, বিকজ এখানে অনেকগুলো প্রোটন আছে আর নিউট্রন আছে। Neutrons are uncharged, so they can't show attraction force or repulsive force, right? But proton, they have positive charge, they should repel each other, but why don't they repel, right? এটা আমাদের মেইন কনসেপ্টটা খেয়াল করেন। You would expect the electrostatic repulsions from all those positively charged protons to blow it apart. The fact that this does not happen is very good evidence for the existence of an attractive force between the nucleons. This is called the strong nuclear force. অর্থাৎ যে নিউক্লিয়ন গুলো রয়েছে, even though they are uncharged and charged, সব নিউক্লিয়ন গুলোর মধ্যে একটা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স কাজ করে। সো এই স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে, এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব আরেকটু ফার্দারে। বাট সো ফার আমরা এতটুকু কনক্লুশনে আসলাম যে না, there is a force, if it is within the nucleus, there is a force binding them. There is a force binding them, এটা আমরা কিভাবে বুঝি? Let's imagine they are one proton and one neutron within the nucleus of hydrogen. So hydrogen, deuterium I'm talking about, right? So hydrogen, deuterium এর মধ্যে একটা নিউট্রন আছে, একটা প্রোটন আছে। এখন ধরেন আপনি চাইলেই কি একটা প্রোটনকে এখান থেকে সরায় ফেলতে পারবেন? ডিউটেরিয়াম থেকে চাইলেই একটা প্রোটনকে আপনি সরায় ফেলতে পারবেন? Is it easy? No, it is not. কেন? Definitely right. Definitely there is a force acting on it. কতটুকু ফোর্স? যে ফোর্স আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে টু সেপারেট দ্যাম। খেয়াল করেন, এই দুটোকে যদি আমি সেপারেট করতে চাই, যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতে হবে ওই ফোর্সেই তারা পরস্পরের সাথে বন্ডেড আছে, রাইট? লেটস সে আমার এই দুটো হাতের মধ্যে আমি ফোর্স দিয়ে রাখছি 10 নিউটন। So if you apply 5 newton in that direction, you apply 5 newton in that direction, then it will break. Or let's say you apply 6, you apply 6, it's definitely gonna break, right? Because I applied 10 and you have applied 12. So 12 is more than 10. But কখন এটা ব্রেক করবে? Exactly at 10. মুভ করবে না, ব্রেক করবে। বন্ডিংটা ব্রেক করে ফেলবে, রাইট? মুভ করবে না, বাট ব্রেক করবে। তাহলে কখন ব্রেক করলো? যেটা হচ্ছে এটার বাইন্ডিং ফোর্সের সমান। এই বাইন্ডিং ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি এখানে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, যেটা তাদেরকে বন্ড করে রাখছে, এক জায়গায় ধরে রাখছে। এই সেম অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি, দেন আই উইল বি এবল টু সেপারেট protons and neutrons. Clear? I will be able to break the nucleus. Clear? সামনে আগাই। It only acts over very short distance, 10 to the power minus 14 meters, and it is what holds the nucleus together. So short distance এর বাইরে যদি আমি চিন্তা করি, it will not work, right? So short distance এর মধ্যে কাজ করে,
It is within the nucleus যখন থাকবে তখন কাজ করবে। কেন কাজ করবে? Because they are experiencing a force. Why they are experiencing a force? Because to bind them I have applied some force. Right? স্ট্রাকচারটা যখন তৈরি করা হয়েছে তখনই এখান থেকে কিছু এনার্জি বের হয়ে গেছে। এই এনার্জি রিলিজড হয়েছে, and এনার্জি রিলিজড হচ্ছে অর্থ কি? To break this structure I need energy. রাইট? এজন্য যখন স্ট্রাকচার গুলো ফর্ম করে, আমরা যখন ফিউশন ঘটাই নিউক্লিয়ার, তখন আমরা দেখি আমরা এনার্জি পাই। স্টারের ক্ষেত্রে আমরা স্টার থেকে কেন এনার্জি পাই? বিকজ নিউক্লিয়ার ফিউশন ইজ দেয়ার, রাইট? হাইড্রোজেন ইজ ফিউজিং টুগেদার, হিলিয়াম ইজ ফিউজিং টুগেদার। সো হিলিয়াম ফিউজ করে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে, তাদের nuclear force required is less, which means there is some energy available. So এই এনার্জিটুকু তারা কি করে? রিলিজ করে। এটা আমরা ইনশাআল্লাহ পরে যখন ফার্দার ডিসকাস করব তখন আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। লেভেলে করেছে। আচ্ছা ফাইন। Why are some atoms are unstable? So unstability কেন হয় এটা আমরা কিন্তু একবার ডিসকাস অলরেডি করে ফেলেছি, যে to make something charged there has to has imbalance in proton and electron. প্রোটন ইলেকট্রনের নাম্বারে ইমব্যালেন্স আসলে এটা কি হয়? চার্জড। বাট আনস্টেবিলিটি কখন হয়? প্রোটন নিউট্রনের যে রেশিওটা রয়েছে, if any reason the ratio has changed, then the thing will unstable, right? চলেন আমরা একটু দেখি যে ঘটনাটা সত্য কিনা, and additional কোনো ইনফরমেশন আমাদের প্রয়োজন আছে কিনা। In a small nuclei, the strong nuclear force from all the nucleons reaches most of the others in the nucleus, but as we go on adding protons and neutrons, the balance becomes much thinner. The longer range electrostatic force affects the whole nucleus, but the short range strong nuclear force of any particular nucleon only affects those nucleons around it. The rest of the nucleus is unaffected. In a large nucleus, the nucleons are not held together so tightly, and this can make the nucleus unstable. যেহেতু নিউক্লিয়াসটা অনেক বড়, মধ্যে অনেক প্রোটন রয়েছে, অনেক নিউট্রন রয়েছে, এটা ব্রেক করাটা একটু সহজ। যেমন ধরেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বার হলেন আপনারা 4 জন। এই ফ্যামিলিটাকে ব্রেক করাটা যতটুকু কঠিন, আপনার বাসায় ফ্যামিলিতে যদি আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার হয় 50 জন, এখান থেকে একটা ফ্যামিলিকে ব্রেক করাটা সহজ। বিকজ 50 জনের মধ্যে 50 ধরনের ডিফারেন্ট অপিনিয়ন থাকে। এই অপিনিয়নের মধ্যে কেউ যদি একটা বিস্ফোরা দিয়ে দেয়, স্টার জলসা দেখা যদি কোনো ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা থাকে যারা স্টার জলসা, স্টার প্লাস এসব দেখে, রাইট? দেখলে কি হবে? তাদের এই চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করবে, ও আচ্ছা, বউ এসে এই বাসায় চাবি খুঁজতেছে, চাবির ঝোপাটা কোথায়? তার মানে কি সে আমার কাছ থেকে বাসার কর্তৃত্ব নিয়ে নিতে চাচ্ছে। I am the one who has the who holds the power. সে আমার কাছ থেকে পাওয়ার নিতে চাইছে, মানে আস্তে আস্তে চাবি নিয়ে অভ্যাস করতে চাইতেছে যে আমি এখন তাকে পাওয়ারটা দিয়ে দিই। আমি কাকে পাওয়ার দেবো এটা আমার বিষয়। সে কে? রাইট? এই যে দেখেন একটা অশান্তির বীজ তৈরি হয়ে গেল। এই অশান্তির বীজটা যখন বড় হবে তখন এই সংসারটা ব্রেক করাটা অনেক সহজ হবে। সো এটাই তারা এখানে বললো যে ইন আ লার্জ নিউক্লিয়াস দ্য নিউক্লিয়াস আর নট হেল্ড টুগেদার সো টাইটলি। তাদের মধ্যে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের ভ্যালুটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে কম। The more protons there are in a nucleus, greater the electrostatic force between them. যেহেতু প্রোটনের সংখ্যা বেশি, তার মানে কি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালসিভ ফোর্সটাও বেশি। খেয়াল করেন কেন এটা উইক। একটু আগে যেটা আমরা বললাম যে নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস যত বেড়ে যাবে ততই আমার কি হচ্ছে, এটা উইক হতে থাকতেছে, রাইট? কেন এটা উইক হচ্ছে? বিকজ এখানে প্রোটন সংখ্যাটা বেশি। প্রোটন সংখ্যা বেশি হলেই কেন উইক হবে? বিকজ প্রোটন রিপালস। তো যত বেশি রিপালসিভ ফোর্স এখানে রয়েছে, এদের এগেইনস্টে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স যে আমি অ্যাপ্লাই করব বা যেটা তোদেরকে ধরে রাখবে, এটা তত বেশি ইমব্যালেন্স হতে থাকে। আর একটু সামনে আগাই, আমি রিপিট করতেছি সেন্টেন্সটা। The more protons there are in a nucleus, greater the electrostatic force between them, and we need a few extra neutrons to help keep the protons apart. অর্থাৎ এই প্রোটন গুলোকে তাদের জায়গায় রাখার জন্য, রাইট, আমাদের কি করতে হয়? এক্সট্রা নিউট্রন প্রয়োজন হয় টু মেক দি স্ট্রাকচার ব্যালেন্স। এজন্য আমরা যখন লাস্ট দিন পড়েছিলাম যে ফর লেটস সে ফর হাইড্রোজেন, for deuterium, how many protons are there? 1. Neutron 1. For carbon 6, 12. কয়টা প্রোটন? 6টা প্রোটন। কয়টা নিউট্রন? 6টা নিউট্রন, রাইট? দেখেন প্রোটন নিউট্রন সংখ্যাগুলো কিন্তু মোটামুটি সমান।
আর একটু যদি সামনের দিকে আগান, লেটস সে ক্লোরিন or let's say the sodium, এভাবে যদি আপনার সামনের দিকে আগাতে থাকেন দেখবেন proton number neutron number almost the same. But if you go to the most heaviest particle, let's say uranium এর ক্ষেত্রে 238 and 92, which means the neutron number is 142 and proton number is 92. তাহলে কিন্তু এখানে এই 50টা নিউট্রন এখানে আপনাকে এক্সট্রা ইউজ করতে হচ্ছে to make this structure stable, not to decay, not to radiate, not to break, right? So এই যে যখনই আপনি এক্সট্রা নিউট্রন ইউজ করতেছেন তখনই কি হচ্ছে খেয়াল করেন, this is why heavy nuclei have more neutrons than protons. The strong interaction can explain alpha decay but not beta decay. We will look at this later in the chapter, inshallah. আমি পরে আসতেছি। তারপরে দেখেন the proton and neutron numbers for some common nuclides are shown in figure 15.3, যেটা একটু আগে তারা আমাদেরকে দেখাইছে, রাইট? 15.3 তে এই যে এখানে দেখেন ইউরেনিয়াম 238 এ যেটা আমি বললাম 92 টা কি রয়েছে, প্রোটন রয়েছে, and 238 or right 146 টা এখানে নিউট্রন রয়েছে। কি হচ্ছে এই টেবিলটাতে, সামনে আগাই, you can see that for light elements these two numbers are the same. কেমন? এই যে দেখেন এখানে আমাদের হাইড্রোজেনের জন্য যেখানে প্রোটন নাম্বার 1, নিউট্রন নাম্বার এখানে 1, for the carbon 6 দেখেন নিউট্রন নাম্বার প্রোটন নাম্বার সেম, for oxygen নিউট্রন নাম্বার প্রোটন নাম্বার সেম, for neon নিউট্রন নাম্বার প্রোটন নাম্বার সেম। পটাশিয়াম থেকে শুরু করে, পটাশিয়াম হচ্ছে প্রোটন নাম্বার 19, নিউট্রন নাম্বার 20, এখান থেকে একটু ইনক্রিজ করা শুরু করব, বাট পটাশিয়ামের আগ পর্যন্ত কিন্তু প্রোটন নাম্বার নিউট্রন নাম্বারটা আমাদের এক্স্যাক্টলি সেম। সো দেখেন তারপর আবার দেখেন স্ট্রোনশিয়াম প্রোটন নাম্বার 38, নিউট্রন নাম্বার 50। তো যতই আমাদের প্রোটন নাম্বার ইনক্রিজ করতেছে, নাম্বার অফ নিউট্রনস রিকোয়ার্ড টু মেক থিং ব্যালেন্স ইজ ইনক্রিজিং, রাইট? এটাই তারা বলতেছে। But they become very different for heavy elements. Adding more neutrons helps to keep the nucleus stable, but when the number of protons is greater than 83, adding more neutrons is not enough. যখনই প্রোটন নাম্বারটা 83 এর উপরের দিকে চলে যাবে, আপনি যতই নিউট্রন অ্যাড করেন, it is going to be difficult. It's not enough. In one word they say, elements with a proton number greater than 83 are all unstable. They undergo radioactive decay. তাহলে 83 এর চেয়ে বেশি কার আছে দেখেন তো, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, lead is very close, right? So রেডিয়াম থেকে শুরু করে onwards যেটাই রয়েছে এগুলোই কি আনস্টেবল, তারা কি করে খুব দ্রুত, রাইট, সব রেডিওঅ্যাক্টিভ গুলো, এগুলো সব দ্রুত কি করে, they are unstable, so they decay because they are unstable, right? তাদের সংসারটা আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকে, আলফা বের হয়ে আসতে থাকে, রাইট? যেখানে আলফা বের হয়ে আসবে এখানে কি আসার সম্ভাবনা আছে, বেটা আসারও সম্ভাবনা আছে, আর গামা তো আসার সম্ভাবনা আছে, এনার্জি তো আসবে, তাই না? Most atoms that make up our world have stable nuclei, that is, they do not change as time goes by, which is quite fortunate, really fortunate. এতটুকু বলে একটা এক্সক্লেমেটরি সাইন দিয়ে দিয়েছে, বাট who made it in this way? সবকিছু যদি এরকম হতো, লেটস সে আমাদের বডি যে এলিমেন্টস গুলো রয়েছে, এই বডি এলিমেন্টস গুলো যদি এরকম হতো, লেটস সে আওয়ার আইবলস, রেটিনা যদি এরকম হতো রেডিওঅ্যাক্টিভ, রেটিনা আজকে অতটুকু আছে, পরের দিন অর্ধেক নাই, আল্লাহ মাফ করুন। জিহ্বা আছে অর্ধেক আছে, অর্ধেক পরের দিন না। আরে নাবিলা, তোমার দেখছিলাম তোমার মাথাটা কি সুন্দর এরকম গোল, আজকে দেখি অর্ধেক নাই, অর্ধেক আছে। তোমার মুখ গেল কই, তো সাত দিকে হয়ে গেছে। ওর আব্বাস, তোমার একটা কান কই গেল বাবা, গতকালই না ফুল দেখলাম, স্যার ডিকে হয়ে গেছে। এই আরহান, তোমার একটা হাত গেল কই, স্যার ডিকে হয়ে গেছে। আগে আমরা বলতাম চুরি হয়ে গেছে, কেটে গেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ইত্যাদিতে, এখন বলতাম ডিকে হয়ে গেছে, রাইট? সো আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে যদিও কার্বন 14 দিয়েছেন রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স, বাট এটার হাফ লাইফ দিয়েছেন 5600 বছর। সো কার্বন আমার বডিতে আছে, ডিকে করতেছে, আমার বডি রেডিও অ্যাক্টিভিটি শো করতেছে, but still we see that our body parts is not vanishing away, right? Why? Two reasons. One is it has very high half-life, 5600 years. Secondly, the amount of carbon 14 we decay, apparently amount of carbon 14 we consume.
So the thing becomes the balance. All right, আমরা মারা যাওয়ার পরে তখন এটা ডিকে হতে পারে। So যেখানে ছিলাম, right? So most atoms that make up our world have stable nuclei, and it is fortunate fine. However, some are less stable and give out radiations. Whether or not an atom is unstable depending on the numbers of the proton and the neutrons in its nucleus. So বলেছিলাম যে প্রোটন নিউট্রনের যে রেশিওটা থাকে ইন জেনারেল, এটা চেঞ্জ হলে সাধারণত আনস্টেবিলিটিটা হয়। বাট আজকে আমরা নতুন একটা টার্মিনোলজি মেইনলি এখানে অ্যাড করা শিখলাম, which is if the atomic number is more than 83. In general, in natural, it is মানে 82 and above, right? Fine. কি বলছে এখানে 82 and above or 83 and above? Greater than 83, right? So if it is greater than 83, is in general it is unstable. আমি যত এখানে নিউটন অ্যাড করার চেষ্টা করি না কেন, এটাকে আমি কি করতে পারবো না, স্টেবল করতে পারবো। তারপর তারা বলছে যে খেয়াল করেন, হাইড্রোজেন 1, helium, carbon, oxygen are all stable, but add or subtract neutrons and the situation changes, which means কোনো কারণে যদি আমি এটার মধ্যে নিউট্রন অ্যাড করতে পারি, যেমন ধরেন কার্বন 14 এ কি প্রোটন অ্যাড হয় নাকি নিউট্রন অ্যাড? They have more neutrons, right? Because proton তো 6 ই আছে, proton 6 চেঞ্জ হয়ে গেলে তো কার্বনই চেঞ্জ হয়ে যাবে, right? It will change. Carbon is carbon, so the atomic number is 6, so proton will be 6. So what is the change in neutron? So carbon 14 এ কয়টা নিউট্রন থাকে? 8টা। carbon 12 এ কয়টা? 6টা। So এই যে দুটো এক্সট্রা নিউট্রন এখানে চলে আসছে, এই দুইটা এক্সট্রা নিউটনই অ্যাকচুয়ালি এটাকে কি করছে? রেডিও অ্যাক্টিভ বানায় ফেলছে, that it will decay. Right, it will decay. খেয়াল করেন এবার সামনের দিকে আগাই। For example, add a neutron to helium 4 and you get helium 5, a very unstable nuclei. It undergoes refractive emission, radioactive emission. There is much more about radioactive decay later in this chapter. So far আমরা এটা বুঝলাম যে আনস্টেবিলিটি আসতেছে কেন, again imbalance of neutron, যেটা আমরা আগে পড়ে আসছিলাম। আরেকটা হচ্ছে ন্যাচারালি যাদের নাম্বার অফ প্রোটন more than 83, যাদের atomic number right, the proton number, it is the same. যাদের proton number more than 83, they are unstable by their own nature, right? Okay, fine. So back to question টা দেখি আমরা, state which of the following forces act between proton and neutron in a nucleus: gravitational, electrostatic, and strong nuclear, of course. 15.6, discovering radioactivity. So radioactivity এই যে দেখেন বেকরেল, কত লোকের ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা, একটা হিউজ সেটআপ নিয়ে ছবি তুলছে, ছবিটা অনেক এডিট করা বোঝা যাচ্ছে। আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না, ওর মুছ আর দাড়িটা বোঝা যাচ্ছে, মাথায় চুল কম এটা বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, the French physicist Henri Becquerel, figure 15.9, is credited with the discovery of radioactivity in 1986. Anyway, I'm not 1890s, right? I'm not criticizing, তার বিয়ার্ড এবং তার যে মাথায় চুল কম, তার বিয়ার্ড গুলো যে পেকে গেছে, সেটাকে আমি ক্রিটিসাইজ করতেছি না, because more you think, it's not about cool and the hot, it's about more you think, your hair color will try to change, right? So আবার অনেকের হচ্ছে বাই নেচার বাই বর্ন হয়ে যায়, বাট এরকম না যে আপনি অনেক চিন্তা করেন, আবার হতেও পারে যে আপনি চিন্তা করেন বলে আপনার চুল পাকতেছে। ঠিক আছে, he had been looking at the properties of uranium compounds when he noticed that they affected photographic film. He realized that they were giving out radiation at all the time, and he performed several ingenious experiments to shed light on the phenomenon. ঠিক আছে, দেখি সে কোন লাইটটা এই ফেনোমেননটাকে অ্যাড করতে পেরেছিল। এনিওয়ে, আপনাদের টাইমিংটা আমি বলেছিলাম, আপনি আহানকে বলতেছিলাম, আপনারা তো 4 to 5 স্যাটারডে, মানডে, ওয়েডনেসডে ফ্রি, তাই না? আমি আপনাদের ক্লাসটাকে ইউনিক টাইমে নিয়ে আসতে চাচ্ছি, 4 to 5। কোন কি ক্লাস আছে আপনার? বায়োলজি কবে? স্যাটারডেতে? এত ঝামেলা হয়ে গেল। বায়োলজি আর মানডে, ওয়েডনেসডেতে 4 to 5। তাহলে 4 to 5 এ তো আমরা রাখতে পারবো না, 6 to 7 এ রাখতে হবে না, 5 to 6 আমার ক্লাস আছে। আচ্ছা, Sir, 6:30 to 7:30. হ্যাঁ, না বাবা,
6:30 7:30 না, আচ্ছা তাইলে তো ঝামেলা হয়ে গেল। আচ্ছা তাহলে স্যার 3 to 4 এটা ইউনিক ইনশাআল্লাহ। না না 3 to 4 তো কেমিস্ট্রি আছে, 3 to 4 এ ইনফ্যাক্ট আমার ক্লাস আছে এনিওয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা দেখি আমি তাহলে স্যাটারডে রুটিন নিয়ে হাফিজের সাথে একটু বসে আপনাদেরকে কনফার্ম করবো। তাহলে স্যাটারডে তে সোফার আমাদের ক্লাস আগে কয়টায় ছিল? একটাই, তাই না? একটা, আচ্ছা ঠিক আছে। আহ, আচ্ছা আচ্ছা টাইমিংটা যদি চেঞ্জ হয় আমি আপনাদেরকে জানি, বাট দ্যার ইজ হাই পসিবিলিটি আমাদের টাইমিংটা একটু চেঞ্জ হতে পারে। আপনারা একটু গ্রুপে অ্যাক্টিভ থাকেন। হ্যাঁ চলো একটু সামনের দিকে আগাই। হ্যাঁ যদি চেঞ্জ হয়, the radiation from radioactive substances, the three types of radiation commonly emitted by radioactive substances: alpha, beta and gamma, right? Alpha, beta and gamma আমরা দেখতে পাচ্ছি। Fine, so alpha, beta 12 to 1 alpha, beta, gamma আমরা সবগুলো নিয়ে একটা লেভেল ডিসকাস করে আসছি। আলফা কখন ডিকে হয়? যখন দুটো প্রোটন দুটা নিউট্রন একটা স্ট্রাকচার থেকে বের হয়ে আসে, এটাকে আমরা বলি আলফা ডিকে। দেখেন টিপিক্যাল স্পিড ইজ স্লো 10 to the power 6 meters per second, 10 to the power 6 meters per second এটাকে বলা হচ্ছে স্লো। এনিওয়েজ হিউজ অ্যাকচুয়ালি, রাইট? ওকে 10 to the power 6 একটু সংখ্যায় নিয়ে আসেন তো কত হয়? 1000 হলো 3, 30 40 হলো 10,000, 5 মিলিয়ন 1 lakh and it is 1 million, 1 million meters per second। তাহলে চিন্তা করেন 1 million মিটার সে মুভ করবে এক সেকেন্ড, এটাকে আমরা বলতেছি স্লো। ওকে ফাইন, কেন? বিকজ এই যে স্লো এন্ড ফাস্ট ইটস আ রিলেটিভ থিং, রাইট? যেমন একজন ওইদিন বলতেছিল যে হি ইজ আ রিচ কিড, রিচ কিড। এই যে রিচ কিড, এই রিচ কিডের প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পেতে হলে তো আপনাদেরকে ওই যে দুবাইয়ের শেখদের ছেলেদেরকে দেখতে হবে, তাহলে রিচ কিড কাকে বলে আপনারা বুঝবেন, তাই না? এছাড়া অন্যরা যারা আছে আসলে রিচ কিড। এখন রিচ, ইয়েস, বাংলাদেশের কি রিচ কিড নাই? আছে তো, বাংলাদেশের তুলনায় রিচ কিড। মালয়েশিয়ায় কি রিচ কিড নয়? আসে তো, ওই যে নাবিলা মালয়েশিয়ার তুলনায় রিচ কিড, বাংলাদেশে ক্লাস করেন মালয়েশিয়া থেকে, রাইট? বাংলাদেশে কি রিচ কিড আছে? না, আছে যে আরহান, আবু বাইদা, রাইট? বাংলাদেশের রিচ হ্যাঁ, বাংলাদেশের সোসাইটি তুলনায় এরা রিচ, ফাইন। বাট হাউ অ্যাবাউট দি ওয়ার্ল্ডস পার্সপেক্টিভ? উই আর ভেরি পোর। যখন আমরা দেখবো যে ওদের রয়্যাল রয়েস গুলো গ্যারেজের মধ্যে পড়ে আছে, রাইট, কাস্টম মেড, চালানোর সময় পার্সোনাল এয়ার জর্ডান, ঘড়ি টড়ি, ইয়েস, ইত্যাদি ইত্যাদি। এনিওয়ে, সো লেটস কাম সামনে আগে আমরা। আমরা যেখানে ছিলাম যে আলফা বেটার ডিকে কি হয়, তাহলে বেটা পার্টিকেল is about 1 out of 1840 at times it is lighter than a particular alpha, right, or particular proton. এটা চার্জ হলো -e because it is beta minus decay. এটা fast because it is 10 to the power 8 meters per second, which is 100 million, right? বেটা প্লাস পার্টিকেল, বেটা প্লাসে কি হয় আমরা জানি। বেটা প্লাসের ক্ষেত্রে একটা প্রোটন নিউট্রনে ট্রান্সফর্ম হয়। প্রোটন নিউট্রনে ট্রান্সফর্ম হলে একটা প্লাস ই বা একটা অ্যান্টি ইলেকট্রন এখান থেকে মুভ করে, এটাকে আমরা বলি পজিট্রন। কি বলি এটাকে আমরা? পজিট্রন। অর ইলেকট্রনের চার্জটাকে ইন জেনারেল -e, রাইট? এটাকে যখন আমরা প্লাস ই নিয়ে আসতেছি, তার মানে ইট ইজ সামথিং অপোজিট টু দ্য ইলেকট্রন। সো অপোজিট টু দ্য ইলেকট্রন ইজ পজিট্রন, অপোজিট ইলেকট্রন, সো পজিট্রন। ক্লিয়ার? সো অপর পো না হয়েছে এন্ড ইলেকট্রনের ইলেকট্রন না হয়েছে, সো পজিট্রন, রাইট? ইট ইজ ফাস্ট। আপনার ভয়েস ক্লিয়ার না আবু ভাই, আরেকবার বলেন। স্যার এটা কোথা থেকে আসলো? পজিট্রন আসলো কোথা থেকে? হ্যাঁ এটাই বলতেছি। পজিট্রনটা যে সিম্পলি দেখেন, মানে আমরা একটা শর্ট আলোচনা করি যে আলফা পার্টিকেল ইজ সামথিং, কোন একটা স্ট্রাকচার থেকে দুটো প্রোটন এবং দুটো নিউট্রন যদি বের হয়ে আসে, then it is like alpha particle with +2 charge. কেন? বিকজ এখানে কোনো ইলেকট্রন সে নিয়ে বের হয়ে আসতে পারে না, জাস্ট অনলি 2 proton 2 neutron, so we say this is alpha. বেটা হলো কোনো কারণে যদি একটা বেটা মাইনাস একটা নিউট্রন যদি প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয়। কি কারণে নিউট্রনটা প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হতে পারে? if there is a down quark change into a up quark. What is down quark, up quark স্যার একটু খুলে বলেন। পার্টিকেল ফিজিক্স এর এক্সটেন্ডেড আলোচনাতে আমরা গিয়ে এই কোয়ার্কটা পড়ব,
যেটা আমরা এডেক্সেল এটুতে পড়ি, আপনাদের এখানে আমরা মোটামুটি ওই পার্টে গিয়ে ডিসকাস করব। এটা আমাদের কনসার্ন না যে কোয়ার্কটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কোয়ার্ক কেন চেঞ্জ হয় এটা তো কনসার্ন নাই, যে কেন একটা আপ কোয়ার্ক ডাউন কোয়ার্কে চেঞ্জ হচ্ছে বা একটা ডাউন কোয়ার্ক আপ কোয়ার্কে চেঞ্জ হয়। বাট ইন জেনারেল রাইট, হোয়াট ইজ ইভেন দি কোয়ার্ক, দিস ইজ নট আওয়ার কনসার্ন। আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে একটা নিউট্রন যদি প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয় কোনো কারণে then it will emit a fast moving electron, এটাকে আমরা বলি beta minus decay. What is beta plus decay? If a proton transform into a neutron, proton right উল্টাটা, proton যদি নিউট্রনে ট্রান্সফর্ম হয়ে যায় then একটা plus electron which is opposite to the an electron in terms of its charge but not in terms of its mass, by the way, mass কিন্তু same like electron but charge is opposite, এরকম একটা পার্টিকেল এখান থেকে বের হয়ে আসবে যেটাকে আমরা বলি অ্যান্টি ইলেকট্রন অর পজিট্রন। এই অ্যান্টি ইলেকট্রনের নেচারটা কি? ইটস অ্যান অ্যান্টি ম্যাটার। অ্যান্টি ম্যাটার কি জিনিস? একটা ইলেকট্রন এবং এই অ্যান্টি ইলেকট্রনকে যদি আপনি পাশাপাশি রেখে দেন, দে উইল ভ্যানিশ এন্ড দে উইল গিভ ইউ এনার্জি, লিটারালি ভ্যানিশ হয়ে যাবে। একটা আরহান, তার কাছে যদি আমরা একটা অ্যান্টি আরহান দেই, যেটা অ্যান্টি পার্টিকেল, আমরা দেখবো আরহান ছিল, হঠাৎ করে বিশাল বাস্ট হলো, আরহান নাই হয়ে গেল। Right, so antimatter is such, they are highly active and against the matters. Like if you can put one matter with its antimatter, they will annihilate মানে হচ্ছে তারা মার্জ হয়ে তাদের স্ট্রাকচারটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে and they will give out energy. নাবিলা নওশিন, একটা অ্যান্টি নাবিলা নওশিন দিলে ভ্যানিশ হয়ে যাবে, বিশাল এনার্জি দিয়ে দিবে। Same thing goes for Abu Ubaida and Mur Abbas. If we found their antiparticle, we should case the antiparticle because we don't want them to vanish, right? And gamma ray, it doesn't have mass, it doesn't have charge, it doesn't interact, it doesn't ionize much, right? Thereby its speed is very fast, 3 into 10 to the power 8 meters per second, which is the speed of light. So it is 3 times faster than the beta plus and beta minus. So 3 into 10 to the power 8 meters per second. So far যে আলোচনাটা আমরা এখানে নিয়ে আসলাম, আমরা এখানে দেখছি যে alpha particle by its very nature, since it is heavy in a sense, এটা 4 times then of a proton, right? আমরা যে mass দেখেন, টেবিলটা খেয়াল করেন, 15.4 টেবিলটা খেয়াল করেন, mass of the alpha particle is 4 times the proton, right or wrong? Yes. But how about the beta minus? It is 1 out of 1840. So beta particle এর massটা কত? একটা প্রোটনের 1840 ভাগের 1। If you divide one proton by 1840, the portion you will get, this is the mass of a beta minus particle or a electron, right? তাহলে এই lighter particle definitely they don't interact with the other surroundings much, এটাই হবে, এটাই স্বাভাবিক, বিকজ তাদের জিনিসটা একটু ছোট, ম্যাস কম মানে কি, অবজেক্টটাই অনেক ছোট, ম্যাস বেশি মানে কি, এটা সাইজটাই বড়। একটা লেটস সে আমি যদি এই রাস্তা দিয়ে যদি একটা কাগজের প্লেন ছুড়ে মানে অনেক জোরে, এটা যতটুকু সাউন্ড প্রডিউস করবে, একটা ফাইটার যদি আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায়, এটা কি সেম সাউন্ড প্রডিউস করবে? ডেফিনেটলি অনেক বেশি। কেন? বিকজ ইট ইজ ইন্টারেক্টিং উইথ, এটার ম্যাস বেশি। ম্যাস বেশি হলে কি হচ্ছে? সাইজটা বড়। সাইজ বড় হলে কি হয়? আমাদের যে সারাউন্ডিং এয়ার পার্টিকেলস গুলো রয়েছে এদের সাথে সে আরো বেশি ইন্টারেক্ট করে। তো যত বেশি ইন্টারেক্ট করে তত বেশি সাউন্ড প্রডিউস করে। ঠিক তেমনি এখানে আলফা পার্টিকেলটার সাইজ বড়, তো যত বেশি সামনের দিকে মুভ করবে তত বেশি ইন্টারেক্ট করবে সে উইথ দ্য সোসাইটি, উইথ দি এয়ার পার্টিকেলস। সো ইট ইজ আয়োনাইজিং। And ionizing cannot just not because of its mass, it's also because of its charge. It has very high charge, plus 2e, right? And beta minus, minus e, beta plus, plus e, and gamma ray, no charge. তাহলে gamma ray is most likely to travel further because এটা অনেক, মানে এটা নাই বললেই চলে, just energy, it just energy, it can penetrate very high, and most importantly it doesn't have any charge. So charge না থাকলে সে আরেকজনের সাথে আয়োনাইজ করবে কিভাবে, রাইট? আপনি কখনো ফেরেশতার সাথে সালাম বিনিময় করেন? কেন? জিনের সাথে সালাম বিনিময় করেন না তো। কার সাথে সালাম বিনিময়? মানুষের সাথে, রাইট?
মানুষের সাথে তো আমরা সালাম বিনিময় করি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মানুষ ছাড়া জিন ফেরেশতার সাথে তো আর ইন্টারেকশন হয় না, তাই না? সো গামার ক্ষেত্রে মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। সামথিং let's say it doesn't interact. It is not within the things we see that supposed to interact, right? So it's just energy. Energy মানে it will go and it doesn't interact. And why its penetration power is so high? Because it doesn't have a mass, it doesn't have a charge. And কেন beta penetration power is more than the alpha particle? Because it has less mass, less charge. Why alpha particle has the less penetration power and high ionizing power? Because it has very high charge and high mass. That's why it is more ionizing, and more ionizing হওয়ার জন্য it can't go further. So it is less penetrating. কেমন penetrating less খেয়াল করেন। আলফা পার্টিকেলকে আমি যদি একটা 1 মিলিমিটার পেপার দেই, it will be blocked by the paper. পেপার যদি নাও এখানে যদি এয়ার থাকে, its range is only 3 to 5 সেন্টিমিটার। 3 to 5 সেন্টিমিটারে গিয়ে এটা শেষ হয়ে যাবে, রাইট? বেটা পার্টিকেল কি করবে? বেটা পার্টিকেলের রেঞ্জটা একটু বেশি। তাকে স্টপ করার জন্য পেপার ইজ নট গুড ইনাফ। ইউ নিড a thin aluminium. কতটুকু? 2 মিলিমিটার। 2 মিলিমিটার থিন অ্যালুমিনিয়াম যদি আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, you will see the beta will be absorbed. How about the gamma? পেপার, অ্যালুমিনিয়াম এসব দিয়ে এর কোনো কাজ নেই। You see 2 centimeter, which is very thick with compared to 1 millimeter and 2 millimeter. 2 centimeter lead sheet যদি আমরা এখানে ইউজ করতে পারি, then only the gamma will be absorbed completely. Let me clarify the term absorbed. What does that mean even? Alpha particle, it has 2 proton, 2 neutron. It's going forward. There is no air. Try to understand, no air. So there is no possibility of ionizing, right? But এটা কতটুকু তাহলে যাবে? একটু সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আপনি কি দিয়েছেন? এবার একটা পেপার দিয়ে দিয়েছেন। এই পেপারটাতে যখন সে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, পেপার তাকে অ্যাবজর্ব করে ফেলে। What does that mean absorb? Digest করে ফেলে। পেপারটা খেয়ে আলফা পার্টিকেল খেয়ে কি মোটা হয়ে যায়? কি হয়? চেহারা সুন্দর হয়, লম্বা হয়, কি হয়? চুল বড় বড় হয়ে যায়, হাল্ক হয়ে যায়, বাল্ক হয়ে যায়, স্পাইডারম্যান, সুপারম্যান কি হয় অ্যাকচুয়ালি? এই ডাইজেশনে কি হয়? কি হয় জানেন? কিছুই হয় না। পেপারের মাঝখানে আলফা পার্টিকেল থেকে যায়। তাহলে এই যে আমরা বললাম যে ইট ইজ অ্যাবসর্ব, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? ইট ইজ স্লোড ডাউন কমপ্লিটলি। বলে না যে অনেক রাবার বুলেট অ্যাবসর্ব করছে, অনেক স্প্রিন্টার অ্যাবসর্ব করছে, মানে কি বডির মধ্যে আটকে গেছে, বিষয় আসছে বডির মধ্যে ঢুকছে, that's it, অ্যাবসর্ব করে ফেলছে, রাইট? বাট ওয়ে ইজ রাবার বুলেট? ইটস স্টিল ইন দি বডি। অনেকটা এরকম যে একটা লেটস সে ছড়রা গুলি মারছে, আপনি মিছিল করতে গেছেন যে এইরকম, হ্যাঁ এরকম, আমি মানি না, মানবো না, কি মানি না, জানি না, জানি না, জানবো না, বাট যেটাই হোক না কেন আমি ভ্যাকসিন নিব না। লাইক কানাডাতে আপনারা দেখতেছেন, নিউজিল্যান্ডে আপনারা দেখতেছেন, ইউএসএ তে আপনারা দেখতেছেন যে অ্যান্টাই ভ্যাকসিন কি চলতেছে, মিছিল চলতেছে মানুষের মধ্যে, বিকজ পিপল ওয়ান্ট ফুড এন্ড সিকিউরিটি, রাইট? মানে সে কেন ভ্যাকসিনের লাইক সে কেন গিনিপিগের মতো ভ্যাকসিন নিয়ে ভ্যাকসিন কোম্পানিগুলোকে টেস্ট করার সুযোগ করে দিবে whether ভ্যাকসিন ওয়ার্কস অর হোল্ড অন, যেখানেই থাকি না কেন আমরা, the thing is like it is such that মিছিল করতে গেছে, পুলিশ ছড়রা গুলি দিছে, ছড়রা গুলির মতো অনেক ছোট ছোট স্প্লিন্টারের মতো থাকে, এগুলো বডির মধ্যে ঢুকে যায়। সো কেউ এসে বলছে I have absorbed enough splinter today, right? It is exactly same like the absorbing the alpha, beta and gamma radiations. Like if radiation goes into your body, if it doesn't go through, then you absorb it, right? Something like this. Alpha particle, yes, it is within the paper, but why you say it's absorbed? Because it's not moving through you. Same thing goes for beta with the aluminium. Same thing goes with the gamma with the thick lead, right? Gamma exists, energy will be there within the lead, but there will be no massive change, right? যেমন অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে যদি আমি বেটাকে দিয়ে দিই, অ্যালুমিনিয়ামে কিন্তু খুব আহামরি চেঞ্জ এখানে আসবে না, তাই না? যে সেটা অ্যাবজর্ব করে ফেলবে। তাহলে এই প্রপার্টি গুলো কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারলাম যে আলফা, বেটা, গামা এদের অ্যাকচুয়ালি প্রপার্টি গুলো কেমন, রাইট? কোনটা বেশি আয়োনাইজিং, কোনটা কম আয়োনাইজিং, কোনটা বেশি পেনিট্রেটিং, কোনটা কম পেনিট্রেটিং। সো আইডেন্টিফাইং দি প্রপার্টিজ অফ আলফা, বেটা, এগুলো কিন্তু আমরা একটা লেভেলে সামারি করে ফেললাম।
তো ঠিক তেমনি গামার ক্ষেত্রেও সেম। সো আপনাদের কি এই পর্যন্ত পড়ার পরে কোনো কোশ্চেন যাচ্ছে স্যার এই পেজে আইডেন্টিফাইং দি প্রপার্টিজ অফ আলফা বেটা গামার এই পার্টটা আমি বুঝি না, এরকম কোনো কোশ্চেন আছে? পড়ছিলেন? রাবিলা পড়ছিলেন? আবু বাইদা পড়ছিলেন? ওকে, নো কোশ্চেন। তাহলে আমরা নাম্বার 10 টা একটু ডিসকাস। হ্যাঁ, কোয়ার্ক, ওই যে বললাম কোয়ার্ক কি জিনিস, এবং কোয়ার্কের চেঞ্জের জন্য যে অ্যাকচুয়ালি যে বেটা এবং আলফার যে চেঞ্জটা হচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখন সিলেবাসটাতে নেই। সো জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখি। প্রোটনকে যে আমরা বলি না যে একটা স্ট্রাকচারকে ভাঙলে বা একটা অ্যাটমকে ভাঙলে কি পাওয়া যায়, ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। ঠিক তেমনি আমরা প্রোটনকে ধরে নিয়েছিলাম এই পর্যন্ত প্রোটন ইজ ফান্ডামেন্টাল, এটাকে ভাঙা যায় না। বাট প্রোটন, নিউট্রন দে ক্যান বি ডিভাইসেবল। প্রোটনকে ভাঙলে কোয়ার্কস পাওয়া যায়, রাইট? প্রোটনকে ভাঙলে যেটা পাওয়া যায় দিস আর কোয়ার্কস, নিউট্রনকে ভাঙলে যেটা পাওয়া যায় দিস আর কোয়ার্কস। কেমন কোয়ার্কস? প্রোটনকে ভাঙলে দুইটা আপ কোয়ার্ক একটা ডাউন কোয়ার্ক পাওয়া যায়, নিউট্রনকে ভাঙলে দুইটা ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ। এজন্য বলেছিলাম একটা ডাউন কোয়ার্ক যদি চেঞ্জ হয়, if it becomes up quark then neutron transform into a proton, নিউট্রন প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হলে তখন বেটা মাইনাস ডিকে। যদি একটা আপ কোয়ার্ক ডাউন কোয়ার্কে ট্রান্সফর্ম হয় দেন প্রোটন বিকামস আ নিউট্রন, তখন বেটা প্লাস ডিকে। বাট এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে না, বাই দ্য ওয়ে। জাস্ট মাথায় রাখতে হবে যে বেটা প্লাস ডিকে বেটা মাইনাস ডিকে কি জিনিস। সো দেখেন, এনার্জিস ইন আলফা এন্ড বেটা ডিকে, এনার্জিস ইন আলফা এন্ড বেটা ডিকে, এটা কি আমাদের টাচ ছিল? টাচ ছিল 15.7 পর্যন্ত ছিল। সো 15.7 পর্যন্ত যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমরা জাস্ট কোশ্চেন 10 টাকে একটু রিভাইজ করে নিয়ে চেষ্টা করি পরেরটাতে মুভ করার। Number 10, explain why you would expect beta minus particle to travel further through air than alpha particle. Because it has less mass, thereby they are more penetrating, and it has less charge, so they are less ionizing. So they are less ionizing, thereby less more penetrating. Can less ionizing holo? Because they have less charge. Why they are more penetrating? Because they have less mass too. Done. Explain you why you would expect beta minus particle to travel further through air than through metal. Because right, because metal will absorb the energy, and that's why it will travel less further. Because কেন বেশি এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে? বিকজ তাকে তার এনার্জিটা অ্যাবজর্ব করবে কি একটা পার্টিকেল। এয়ার থেকে একটা এয়ার পার্টিকেলের ডিসটেন্স কত? অনেক। বাট একটা মেটাল মানে দে আর ভেরি ডেন্স, সো ইট উইল give out energy to each material it goes through, each atom it goes through, right? দেয়ার অনেক শর্ট ডিসটেন্স ট্রাভেল করার পরে সে কি করে ফেলবে, তাই এনার্জিটাকে পুরোপুরি লুজ করে ফেলবে। সো লেটস গো and discuss energies in alpha and beta. খুব বেশি ডিসকাশনের এখানে কিছু নেই, জাস্ট আমরা এখানে এনার্জি যে ইকুয়েশনটা এখানে লিংক করব, দ্যাট ইজ W equals to QV, which is charge into what is V? না সরি বলেন। জাস্ট ভোল্টস, মানে আপনি যদি 1 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করেন তাহলে এই চার্জটা যতটুকু এনার্জি মুভ করবে, right, it is actually the electron volt or the energy. খেয়াল করেন, you will notice that the energy, প্রথম থেকে পড়ি, look back in figure 15.12 তে দেখে আসি। এই যে দেখেন 15.1 কি হয়েছিল এখানে? alpha particle track shows up in this photograph of a cloud chamber. Notice that the particles all travel approximately the same distance. What does this suggest? তারা কি করেছে? চারিদিকে ছড়াই গেছে, তাই না? ঠিক আছে, এই ফিগারটা আমাদেরকে খেয়াল করতে বলছে, খেয়াল করলাম। তারপর কি? You were asked that conclusion could be drawn from the observation that all the alpha particle tracks were the same length. কেন? সবগুলো আলফা পার্টিকেলের লেন্থ গুলো প্রায় সেম ছিল। The answer is quite simple. কি অ্যানসারটা? It suggests that they all have the same initial kinetic energy. As simple as it is. Initially, all of them have the same kinetic energy. This should not surprise you, as they are all the result of similar reaction in the identical nuclei. However, when we look at the energies of beta particles, both beta minus and beta plus, the results are quite different, as shown in graph in figure 15.4. খেয়াল করেন figure 15.4 এর ক্ষেত্রে কি বলতেছে তারা? The intensity এই ইন্টেন্সিটিতে কাইনেটিক এনার্জি মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট কতটুকু? এতটুকু। লেটস সে 0.2 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ফর দিস হাই ইন্টেন্সিটি। এরপর যতই
কাইনেটিক এনার্জি বাড়াচ্ছি আমরা, ইন্টেন্সিটি কিন্তু আস্তে 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 কমে যাচ্ছে, তাই না? তাহলে কি শো করতেছিল? When we look at the energies of beta plus and beta minus, the results are quite different. কিরকম ডিফারেন্ট? এটা কিন্তু ওই আলফার মতো না, আলফা থেকে একটু ডিফারেন্ট, তাই না? বিকজ আলফার ক্ষেত্রে কি ছিল? সবগুলোর এনার্জিটা কি সেম, সবগুলোর ইনিশিয়াল এনার্জি সেম, বাট এখানে দেখেন ইন্টেন্সিটির সাথে এনার্জি কিন্তু ভ্যারি করছে। ইন্টেন্সিটি যদি বেশি হয় এনার্জিটা কম, ইন্টেন্সিটি কমতে থাকলে এনার্জিটা বাড়তে থাকে, রাইট? একটা সাবস্টেন্স থেকে যদি বেটা পার্টিকেল বের হতে থাকে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ইন্টেন্সিটি এনার্জি দে ক্যারি উইল ভ্যারি। ক্লিয়ার? and it is a particular substance, ব্যাপারটা এরকম না অনেকগুলো ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সের জন্য সেটা দেখাইছে, no, it is only for bismuth 2-den। এই bismuth 2-den এর জন্য কিন্তু এই অ্যাসপেক্টটা তারা শো করে, এই ফেনোমেননটা রিপ্রেজেন্ট করে। You will notice that the energy of the beta particle is measured in mega electron volt। খেয়াল করেন এই যে kinetic energy, it is measured in MeV, which is mega electron volt, right? Alpha and beta particles moves quickly, gamma photons travels at the same speed of light. This type of radiation all have the energies, but energy of a single particle or proton is very small and far less than a joule. So we use another much smaller unit of energy, the electron volt. Can electron volt introduce kara holo? Because it is much small than a joule, right? এক জুলের যেটা অনেক অনেক কম, এই জন্য আমরা নতুন একটা ইউনিট আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়েছে, রাইট? সো খেয়াল করেন when considering the energy of individual particles of proton, when an electron with a charge of magnitude 1.60 into 10 to the power minus 19 travels through a potential differences, energy is transferred। কতটুকু এনার্জি ট্রান্সফার হবে? পার ভোল্টেজ লেটস আমি 1 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করলাম, একটা ইলেকট্রনকে একটা পার্টিকুলার ডিসটেন্স মুভ করাবো, রাইট? ইলেকট্রনকে 1 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করলে সে যতটুকু এনার্জি গেইন করবে টু মুভ, এটাই হচ্ছে 1 ইলেকট্রন ভোল্ট। 2 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করলে সে যতটুকু এনার্জি গেইন করবে 2 ইলেকট্রন ভোল্ট। 3 ভোল্টস অ্যাপ্লাই করলে সে যতটুকু এনার্জি গেইন করবে 3 ইলেকট্রন ভোল্টস। সো এভাবেই কিন্তু ইলেকট্রন ভোল্টকে ক্যালকুলেট করা হয়েছে। খেয়াল করেন W, which is the work done on a charged particle, QV, Q is the charge of the object or the particle, and V is the potential difference you apply, right? So 1 electron volt is the energy transfer when an electron travels through a potential difference of 1 volt, যেটা আমরা মাত্র ডিসকাস করলাম। Therefore 1 electron volt equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules, right? There is more about the electron volt and its use in energy calculation in chapter 28. দরকার নাই এই মুহূর্তে, যখন যাব তখন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। The graph shows that the beta particles have a wide range of energies. One of the great physicists of the early 20th century, Wolfgang Pauli, suggested that another particle carries out some of the kinetic energy. This particle was not easy to detect. Pauli hypothesized this existence in 1930, but it was not detected until 1956. The particle has no charge and virtually no rest mass, much less than an electron, and barely interacts with matter at all. We now know that there is a steady stream of them give off by the sun, some of which travel straight through the earth without any interaction with it at all, which is why it's difficult to detect them. The particles was named an anti-neutrino. So anti-neutrino ki jinish? It is coming from a radiation, doesn't have mass, right? তেমন কোনো mass নেই, তেমন কোনো charge নেই, thereby doesn't interact with at all, even earth কে pass করে সে চলে যায় without any result shown, right? So it's very difficult to detect and is now known as the electron antineutrino. Now it is known as electron antineutrino. The particle given off when a positron is emitted is called electron neutrino. যখন একটা positron emit করে একটা particle, এটাকে আমরা কি বলতেছি? Electron neutrino. The symbol used for the electron neutrino is the Greek letter Nu. Nu, anti-electron neutrino, right? Electron neutrino is Nu and anti-neutrino is
NU bar. NU bar বানাচ্ছি, NU এর উপরে আমি একটা টান দিয়ে দিব সিম্পলি, রাইট? একটা বার দিয়ে দিব স্ট্রেট লাইন, গোল বারের উপরে যেরকম একটা বার থাকে গোল পোস্টের উপরে, এরকম একটা টান দিয়ে দিব, সিম্পল। তো দেখেন ইকুয়েশনস অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে, আমরা একটু স্পেসিফিকেশনের দিকে তাকায় আমরা অ্যাকচুয়ালি কোথায় আছি। আমরা কিন্তু একদম লাস্ট পার্টটাতে, অর্থাৎ যেখানে আমরা ইকুয়েশনস যেখান থেকে আলোচনা হবে রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে, যে আলফা বিটের যে নিউক্লিয়ার ব্যালেন্স ইকুয়েশন এখানে রয়েছে, এর আগ পর্যন্ত কিন্তু দেখেন understand that alpha particles have discrete energies but the beta particles have a continuous range of energies because anti-neutrinos are emitted in beta decay. Specification point আজকে মাত্র আমরা ডিসকাস করলাম, রাইট? আলফা পার্টিকেল কেন একটা কনস্ট্যান্ট এনার্জি দেয় and beta particle কেন range of energy দেয়, because beta particle যেখানে produce হয় it has different range of energies because of the product it has produced which is anti-neutrino are emitted in beta decay. তারপর দেখেন পরের যে পার্টটা, represent alpha beta decay by a radioactive decay equation of the form 23092 thorium 234 90 and alpha 24. Use the unified atomic mass unit as a unit of mass. এটা আমরা এখনো করি নাই। এন্ড এরপর যে আলোচনাগুলো, এই যে কোয়ার্ক গুলো কিন্তু চলে আসছে, ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, এটা আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে শুরু, রাইট? যদিও এটা আগে ছিল না। সো কোয়ার্ক গুলো কিন্তু আমরা 6 ফ্লেভারস অফ কোয়ার্ক দিয়ে ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী আলোচনাকে সামনে নিতে, এবং এটা এই কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা করে ফেললে কিন্তু আমাদের সিলেবাসটা শেষ, which means by this month inshallah we'll be able to finish our syllabus by February, and আমরা পাঁচ পেপার সলভ করব ইয়ার ওয়াইজ, এন্ড মে পার্টটা চলে গেলে ইনশাআল্লাহ তখন আমরা আবার একটা শর্ট রিভিশন নিব, যারা অক্টোবরের আছেন তিনজন, আমরা শর্ট রিভিশন নিয়ে আবার ইনশাআল্লাহ আমরা মকের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট ওটাতে আমরা যাব। সো মক will only be for Navida, and আপনাদের জন্য it will be the past paper solving. So with that I would like to conclude, and before that I would like to give homeworks to you. So আমরা কতটুকু ডিসকাস করলাম আজকে পর্যন্ত বলেন তো? 15.8 15.9 and then fundamental particles দেখেন 15.9 এর পর থেকে কিন্তু আমাদের ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল গুলো শুরু হয়ে গেছে, তাই না? 15.9 আমাদের কি আছে? ইকুয়েশনস অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে। সো এই ইকুয়েশনস গুলো ভেরি ইজি, নিউক্লিয়ার ব্যালেন্স ইকুয়েশন। এখানে একটা স্পেশাল পার্ট আছে যেটা আমরা এক্সপ্লেন করব। সো ইউ উইল জাস্ট স্টাডি ইকুয়েশনস অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে এন্ড ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস 15.10 কোন পর্যন্ত পড়বেন? জাস্ট বেসিকটা, হ্যাঁ? তো দুটো পেজ আপনারা মেইনলি পড়বেন, পাশাপাশি চেষ্টা করবেন, নাবিলা আপনি একটু চেষ্টা করবেন 15.11 এটা পড়ে ফেলতে, রাইট? সো 15.10 15.9 these are our tasks. We will study, and inshallah we prepare our question to ask our teachers, and there are questions in between, we will be solving these questions too. So group একটু লিখে দেন, আরহান আপনি একটু গ্রুপে লিখে দেন study section 15.9 and 15.10 and solve question 11 12 and 13. 9 and 15.10 and solve questions 11 12 and 13.